Good morning, friends. I am Rohit Kamble, Assistant Professor, English Department, Shankara Mohte Mahavidyalaya, Akluz, behalf of the Shankara Mohte Mahavidyalaya, Akluz. First of, I would like to talk about my qualification. I have passed MA, B.Ed, SET qualified, and doing PhD now. So today we are learning about the Indian writing Indian English paper of the part 1. Survey topic, the first survey topics or general topics you can say, features of Indian English novel. And what are the features of Indian English? The first feature is a religion. You can find a religion aspect in every Indian English novel, not only or whatever they have, means there is a feature characteristics, we can say that the religion aspect may be in the novel. Deeds means there is good deeds or bad deeds, means karma, whatever the merits and demerits you can find in novel. Human values, those are values, universal values you can see in our novel. Obedience, there is a obedience means there is a following that particular principle, or follow the parents also principle, whatever their principle they can follow. Bravery, shaurya, patriotism we can say in this aspect in the Indian English novel. Love is a major part in a universal part in any aspect of the literary form. And morality, good morality, bad morality, and Indianness you can see in this Indian English novel features. Means in if you see the history of Indian English literature, M.K. Naik book, suppose you can follow this book, we can find so many aspect or full our syllabus we can find in these books. The page number I think 160, there is a features of Indian English novel. You can see that. I would like to refer this book because there is a easy book, or M.K. Naik is an Indian English writer, so that's why there is no problem in that book. How to develop? As already noted, the Indian English novel of the period was deeply influenced by epoch-making political, social and ideological ferment caused by Gandhian movement. The fiction of K.S. Venkatarami, chronological one of the earliest novels of the period, is a copybook example of this. The first novel, Murugan the Tiller, the contrast the careers of two young both Indian friend, Kedari, a flashy materialist finally run by his own home, and Ramu as an introvert. Means there are two friends plot here we can say in this novel. In the first Indian novel you can say Murugan the Tiller, in the spirit of the public service. So means here there is a lot of aspect in that novel. And the impress of Gandhism, the first means this period influenced by the Gandhi, M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, and say mean bravery, Indianness, you can say there is epoch making. And this novel aspect means this period, especially political, social and ideological, this aspect, the novel based on political issues, social issues and ideological we can say in this aspect. And three major writer in this period, Mulk Raj Anand, R.K. Narayan and Raja Rao. These are the three main major novel writer in this period. Suppose we can say that the most significant even in this type Indian English fiction, the 1930s was appearance on the scenes of a major trio. Trio means 3 year
Mulkraj Anand, R.K. Narayan, and Rajarao, whose first novel were published in 1935, 1931, and 1930, respectively. And it is a mark of their structure, and they reveal each in its own characteristic way the various possibilities of Indian English fiction. Mulkraj Anand, 1905, birth date of the Mulkraj. The eldest of the three has also been most probably born in Peshawar, now in Pakistan. A Hindu Coppersmith family. Anand has narrated the story of his upbringing in the autobiographical apology of heroism. How I grew up, he says, like most my contemporaries, a very superficial, ill-educated young man without any bearing, since the education of this is glorified. Suppose you can see in the Mulkraj Anand, the first novel, Untouchable. Untouchable is a social reformers. Means three main aspects of the major features of this era, either social, political, and ideology. Mulkraj Anand, the social reformer writer. So Untouchable is the story of the one boy, Baka, young super outcast colony of the North Indian cantonment town. This particular day brings him is a daily tournament and more, but in the end, he also suggests three alternative solutions to his problem. A missionary tries, means suppose there is Hindu religion, Hindu aspect, there is some problems, you can change your religions, and whatever their problem, you can means there is a improvement of the, you can implement the Gandhian philosophy, and you can participate, or you can adopt any religion. Suppose missionary, there is a Christian philosophy. In your Nagar district, there are some of the SC category people also converted in Christian family, so Christian religions. So there is a social reformer novelist, Mulkraj Anand, social reform. Missionary try to persuade him to embrace Christianity, means त्याला असं त्या बाकाला काय करतात की तू काय ख्रिश्चनिटी वगैरे काय कर फॉलो कर, म्हणजे सोशल रिफॉर्म. तुला तुझ्या समाजात किंवा रिलिजनमध्ये तुला जर चांगले वागणूक होतील तर तू काय कर, लिसन टू गांधीजी, ॲडव्होकेट सोशल रिफॉर्म. आणि त्याने त्या बाजूला दुसऱ्या बाजूला गांधीयन फिलॉसॉफी सोशल रिफॉर्मवर वगैरे होईल, आपल्यासुद्धा काहीतरी बदल वगैरे होतील, तर अशा प्रकारे तू त्या बदलाला वगैरे समजा. या असं he has a mechanized sensation as the only answer to possibility. Novel ends with the Baka thinking of everything he had heard. He could not understand it all. म्हणजे सर्वांचा ऐकतो, हे म्हणजे ही गांधीयन रिफॉर्म्स फिलॉसॉफी आहे तो ऐकतो, आणि त्यानंतर मिशनरी फिलॉसॉफी तो सुद्धा आहे. Another treatment of this theme is a remarkable object to understand, which saves the book from the less sentimental which marks some of the later novels uprising with religion untouchable. हे थोडे ह्या नॉवेलचं सांगण्यात काय कारण काय की अनटचेबिलिटी जे नॉवेल आहे ते सोशल रिफॉर्म, म्हणजे आपले जे मेन 3 आस्पेक्ट आहेत, ट्रेंड आहे, फीचर्स आहेत, म्हणजे हे जे मेन गांधीयन एरामधले जे आस्पेक्ट आहेत त्याच्यामध्ये सोशल रिफॉर्म. आणि त्यानंतर आपण जर पुढं बघितलं तर कुली नॉवेल आहे, त्यानंतर विलेज अक्रॉस द ब्लॅक वॉटर्स, द बिग हार्ट, याच्यातले जे आहे ते तुम्हाला वाचून देत. अनफॉर्च्युनेटली ओल्ड वुमन अँड द काव, अशा प्रकारचे आनंद फिक्शन जे आहे ते आहेत. त्यानंतर म्हणजे R.K. नारायण, म्हणजे आपले जे 3 मेजर रायटर आहेत त्याच्यामधले मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण आणि जे चौथा आहे ते राजाराव. तर R.K. नारायणचे जे नॉवेल आहे ते थोडंसं रिलिझम जे वास्तववादी चित्रण करण्याचा थोडंसं प्रयत्न करतात. आता त्यांच्याविषयी थोडक्यात, कारण हे जे आस्पेक्ट आहे कुठं ना कुठे येतील, त्याच्याबरोबर मेजर जे रायटर आहेत त्याबद्दल तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. द आर्ट ऑफ द R.K. नारायण ऑफर्स ॲन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सो दॅट मुल्कराज आनंद नारायण's डेडिकेट blend of the gentle irony and sympathy, quiet realism and fantasy stand post apart from the Anand's Italian humanism with its sledgehammer blows and his best earthiness. Tamil, who has spent the major part of his life in the quiet city of the Mysore, Narayan is the son of the schoolmaster. म्हणजे ते नारायण जे आहे ते स्कूल मास्टरची मुलगा आहे. एक्सपेक्ट द ब्रीफ सेन्स अँड वर्क इन द स्कूल मास्टर न्यूजपेपर कॉस्पॉन्डंट, म्हणजे त्यांचे जे बरेचसे जे नॉवेल आहेत, बॅचलर ऑफ आर्ट, स्वामी अँड फ्रेंड्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द डॉल हाऊस,
तर रिलिझमला तुम्ही आर के नारायणचे ते जे नॉवेल्स वगैरे जर तुम्ही बघितलं आहे तर तुम्हाला त्याच्या रिलिझम वगैरे त्या सोशल आयडियॉलॉजी वगैरे जे आस्पेक्ट आहेत ते तुम्हाला तिथं पाहायला वगैरे मिळतील. आणि त्यानंतर मग आपण जर मॅनेटर, फिक्स्ड फायनान्शियल एक्सपर्ट, द गाईडवर देवानंदचा पिक्चर वगैरे आला होता त्या काळी, जुन्या काळी. म्हणजे आपण जे आता जे मॉडर्न म्हणून बघतोय ते देवानंदच्या काळात वगैरे गाईड जो पिक्चर वैदा रायमन आणि आय थिंक वैदा रायमन आणि देवानंद यांचा गाईड पिक्चरवर टुरिस्टवर आधारित होता. ते हेच नॉवेलवर आधारित आहे. तर मॅन इटर ऑफ मालगुडीज बिफोर ही डीड इज अवर ही ट्राय टू अनसक्सेस स्प्रिंट इन अनदर डायरेक्शन ऑफ इन मिस्टर संपत. दिस इज एक्स्ट्रा इन डीलिंग विथ द मेकिंग ऑफ द मायथॉलॉजिकल फिल्म. इथं सोशल, पॉलिटिकल अँड आयडिओलॉजिकल हे सांगण्याचा आणि बॅचलरचे प्रॉब्लेम्स असतील किंवा वेगवेगळे फायनान्शियल एक्सपर्ट असतील, वेगवेगळे जे नॉवेल्स वगैरे आहेत त्या नॉवेल वगैरे तुम्ही जर वाचलं तर हे जे आस्पेक्ट आहे मेकिंग, पॉलिटिकल आणि सोशल आयडिओलॉजी ज्या 3 आस्पेक्ट आहेत. त्यानंतर वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुअन्स वगैरे कसं होतं आहे, इंडियन ट्रॅडिशन वगैरे तुम्ही जर राजाराव वगैरे अभ्यासलं तर त्याच्यामध्ये इंडियन ट्रॅडिशन किंवा रिलिजियस फेथ ह्या गोष्टी वगैरे तुम्हाला अभ्यासायला वगैरे स्पिरिच्युअल व्हायला. राजाराव आता जे थर्ड जो मेजर रायटर आहे ते राजाराव. आणि त्यांची जी नॉवेल आहे कांतापुरा, म्हणजे राजाराव जे आपले थर्ड जे मेजर रायटर आहेत. कांतापुरा ऑल्सो बिलॉंग टू द लिव्हिंग इंडियन ट्रॅडिशन इन दिस फॉरवर्ड विच हॅज नाव बिकम ए क्लासिक. राजाराव रोट वी कॅनॉट राईट लाईक इन इंग्लिश. ते म्हणतात की मी इंग्लिश लोकांसारखं वगैरे नाही, म्हणजे आपलं जे आहे ते लिहिण्याचा वगैरे प्रयत्न. वी कॅनॉट राईट ओनली ॲज अ इंडियन. वी हॅव ग्रोन टू लुक लाईक लार्ज वर्ड ॲज पार्ट ऑफ अस. Our method of expression therefore has to be dialect which will someday prove to be distinct and colorful as the Irish of the American. The time alone will justify it. The narrative technique of the novel offers requires justification. The narrator is an old grandmother who tells the story in the less digressive and breathless style of the Indian Puran or Harikatha. म्हणजे इंडियननेस किंवा इंडियन कल्चर हे जे आहे ते राजारावमध्ये तुम्हाला कुठं हरिकथा हे आता इंडियनचा पार्ट आहे. म्हणजे कल्चर आस्पेक्ट आहे, रिलिजियस फेथ असतील, हे सगळं राजारावच्या नॉवेल्समध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. म्हणजे त्यानंतर द सर्पंट, द रोप साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड त्यांना भेटलेला आहे. आता हे ॲटोबायोग्राफिकमध्ये कलरिंग केलेली नॉवेल वगैरे, म्हणजे त्याचे जे आस्पेक्ट आहे बायोग्राफिकल आस्पेक्ट वगैरे द सर्पंट अँड रोपमध्ये दाखवले. अशा प्रकारे जे फीचर्स आहेत म्हणजे रिलिजन फीचर्स तुम्हाला दिसतील कुठं, तर डेट्स कर्तव्य वगैरे काय केलेले आहेत ते दिसतील. तर ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत, ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला ज्या लहानपणी लाईफ स्किलमध्ये शिकवले त्यासुद्धा आपल्याला इंडियन इंग्लिश नॉवेलमध्ये दिसतील. ब्रेवरी असेल, शौर्यता, ओबिडियन्स, आज्ञाधारकपणा वगैरे. लव आहे, लव तर पूर्ण हे लिटरेचरचा आस्पेक्ट आहे मेन. मॉरॅलिटी आहे, इंडियननेस. आणि आता ह्याच्यामध्ये तर इंडियननेस जे असे जे आस्पेक्ट आहेत ते इंडियननेस तर तुम्हाला कुठेही दुसरीकडे दिसणार नाही. म्हणजे काय तर इंडियननेस काय होतं आहे, म्हणजे आपल्यातल्या देशातल्या स्त्रिया जे वडाला वगैरे पुजतात हे बाहेरच्या देशात वगैरे तुम्हाला कुठं दिसणार नाही. हे आपले जे म्हणजे आपले कल्चर आहे. रोटी म्हणजे आता एवढं असं झालं की ऑक्सफर्डला सुद्धा का आपल्या जो रोटी शब्द आहे तसा घ्यावा लागला, कारण त्याला पर्यायच नाही दुसरा. म्हणजे असे काय जे इंडियननेस शब्द आहेत मग त्याला पर्यायच नाही दुसरा. भाकर, तर भाकरचे तर वेगळं काय म्हटलं तर भाकर जी इंडियन म्हणजे आपल्या जे मेन वर्ड्स आहेत किंवा इंडियननेस जे वर्ड्स आहेत ते तिथं तुम्हाला दिसतील. मॉरॅलिटी आहे, आता पूर्ण बेस आहे. गांधीयन फिलॉसॉफी असेल, म्हणजे गांधीयन फिलॉसॉफीचा जवळजवळ मुलकराज आनंद किंवा असेल किंवा आर के नारायण असतील, राजाराव असतील, यांच्यावर कुठंतरी इन्फ्लुअन्स आहे. पॉलिटिकल असं आता तुम्ही जर पुढं गेलं ट्रेन टू पाकिस्तान कुशवंत सिंगची जे नॉवेल आहे ते मायग्रेशन वगैरे आहे. मायग्रेशनचे प्रॉब्लेम, लोकांच्या माइंडसेटचा प्रॉब्लेम, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम हे सुद्धा फीचर्समध्ये येतात. म्हणजे तुम्ही एक फीचर्स असं धरून नाही चाललं तर वेगवेगळे फीचर्स वगैरे तिथं येतील. आयडिओलॉजी आहे, आपली आयडिओलॉजी कुठली गांधीजन फिलॉसॉफी जी आयडिओलॉजी ते सुद्धा इन्फ्लुअन्स वगैरे त्या ह्या काळात वगैरे झालेले. तर अशा प्रकारे आपल्याला इथं हा जो फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल आहे ते तुम्हाला इथं दिसेल. आता मी बरेचसे जे काही
जे मेन आस्पेक्ट आहेत ते तुम्हाला थोडंसं वाचून. Rajar of fiction obviously lacks the social dimension of his two major contemporaries. Not for him, the burning humanitarian jail of Anand, non-Narayan's search across of the living minute of the daily business of living. Their easy fidelity. He also never been his, but in two novels of his does Rao strike the same fictional core, the prevalent nationalism, the Kanta for offset of cool irony of the comrade killer, and the serious philosophical speculation in the serpent, and the rope is tonally far different from the headly mixture of the farce and philosophy of the cat and Shakespeare. आता ह्यांचं एक राजारावचं जे ॲस्पेक्ट आहेत, अपार्ट फ्रॉम द वर्क ऑफ आनंद and Narayan and Rao, quite considerable amount of the fiction was produced during the period. Much of it is a minor vein and interesting phenomenon in this. A number of Muslim novelists, most of the whom wrote about the life in Muslim world till in Delhi. अहमद अली, आता हे अहमद अली जे रायटर आहेत त्यांनी सुद्धा वेळ देण्याचा प्रयत्न केला. चमन निहाल असेल, के अब्बास असतील, असे वेगवेगळे रायटर आहेत. म्हणजे त्यांनी जे खुशवंत सिंग असतील, त्यांनी ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडियन रिव्होल्युशन, इन्कलाब नॉवेल ऑफ इंडियन रिव्होल्युशन के अब्बास यांनी लिहिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे वेगवेगळे जे रायटर आहेत तर इथं आहेत, त्यांनी वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स वगैरे शेअर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर अशा प्रकारे इथं पेज नंबर जे तुम्हाला सांगितलं 160 to 184पर्यंत जे आहे फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल आहे ते तुम्हाला कुठं ना कुठं तर त्याच्यामध्ये दिसतात. आणि हे जे बुक आहे आय थिंक हिस्ट्री ऑफ, हे जे बुक तुम्हाला लागते हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तर हे बुक जर तुम्ही घेतलं 1-2-3 वेळा जर वाचलं तर तुम्हाला असे प्रॉब्लेम्स वगैरे काही येणार नाही. आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला जे आपले फीचर्स आहेत, कुठले फीचर आहेत, मग इंडियन इंग्लिश म्हटलं की काय येणार त्याच्यात अशा प्रकारे. आणि परत एकदा तुम्हाला एक रिपीट करतो, रिलिजन आहे म्हणजे आपण जर कुठं जर आपल्या नॉवेलमध्ये रिलिजन आस्पेक्ट कुठंतरी येणार. त्यानंतर डीड्स, कर्तव्य, ज्याला कृती वगैरे म्हणतो चांगली, किंवा मग आपल्यात एक रिलिजन आस्पेक्ट आहे, चांगलं जर काम केलं तर तुम्हाला स्वर्गात जागा मिळेल आणि वाईट केलं तर नरकात. म्हणजे जे कर्म आहे, ज्या कर्मावर यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतं कर्मण्यवादी फल निष्पत्ती वगैरे हे जे स्लोगन आज जी सुद्धा आपल्याला बऱ्यापैकी माहीत. त्याने ह्युमन व्हॅल्यूज म्हणजे युनिव्हर्सलच आहे, म्हणजे तुम्हाला कुठं ना कुठं ते ह्याच्यामध्ये दिसणार. ओबिडियन्स असे, आज्ञाधारकपणा आहे. त्यानंतर ब्रेवरी, पॅट्रियटिझम. तुम्ही सलमान रस्तीची जर नॉवेल बघितली, मिडनाईट चिल्ड्रन आहे, त्या नॉवेलमध्ये पॅट्रियटिझम आहे, तेव्हा सायकोलॉजिकल माइंडसेट आहे, हे सुद्धा आपल्या इंडियन फीचर्समध्ये येतं. त्यांना ब्रेवरी जे पॅट्रियटिझम जे आहे ते सुद्धा तुम्हाला आपल्या नॉवेल्समध्ये दिसेल. लव, तर लव आस्पेक्ट वगैरे आता हा युनिव्हर्सल आस्पेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये पण येणार आहे, काय सगळीकडेच तो येणार. तर मॉरॅलिटी, चांगल्या गोष्टीचं नैतिकता किंवा त्याला नीतिमत्ता आपण म्हणूया. आणि शेवटी जर इंडियननेस जर बघितला म्हणजे आपण एक खास स्पेशल इंडियन जी आहे आयडेंटिटी किंवा आयडियोलॉजी आहे ते सुद्धा आपल्याला ह्याच्यात आपल्या इंडियन इंग्लिश नॉवेलमध्ये दिसेल. आणि जी ज्या त्या पिरियडनुसार जर गांधीन फिलॉसॉफी जर पिरियड जर तुम्ही बघितला, मग गांधीजींनी म्हणजे आपल्या मुल्कराज आनंदमध्ये तसे पिरियड वाईज वगैरे दिले तर ते पॉलिटिकल बेस असतील तशा पण नॉवेल आहेत. त्यानंतर सोशल बेस आहेत, मुल्कराज आनंदचा सोशल रिफॉर्मर नॉवेल्स. आणि त्यानंतर राजाराव बघितला, अनिता देसाई, अरुंधती रॉय, म्हणजे हे जे रायटर आहेत म्हणजे आत्तापर्यंतचे रायटर आहे, इवन 5 Fight Someone, हे जे रायटर इथपर्यंतचे रायटर आहेत यांचे ते वेगवेगळे आस्पेक्टने वेगवेगळे प्रॉब्लेम हे सगळे ज्या त्या ह्यानुसार वेस्टर्न कल्चरचा इन्फ्लुएन्स वगैरे आहे. तुम्ही मालगुडी डेज वगैरे जर बघितलं तर ते मुलं वगैरे कसे असतात, ते छोटे छोटे स्टोरी वगैरे यूट्यूबला वगैरे आहेत, त्यातून तुम्हाला इंडियननेस नेमकं काय आहे. म्हणजे ब्राह्मण फिलॉसॉफी असली तर ते आपली एक फिलॉसॉफी, हिंदू फिलॉसॉफी असेल किंवा त्याचं एक आपले पण आहे, ते खेळण्याचे प्रकार असतील, मुलं कशी खेळत असतील किंवा वेस्टर्नचा इन्फ्लुएन्स वगैरे कसा आहे ते सगळं तुम्हाला ते इंडियन जे कॉन्टेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये किंवा आपल्या नॉवेल्समध्ये दिसून येईल. तर अशा प्रकारे मी इथं जो आपला सर्वे टॉपिक पाहिला आहे तो थांबतो. आणि तुम्ही मुल्कराज आपले MK नाईक आहे यांचं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आहे जे बुक आहे त्या अभ्यासात जरूर तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. आणि आपल्याला फक्त ह्या सिलेबस पुरता नाही तर तुम्ही सेट नेटची वगैरे तयार करत असेल तर ह्याच्यातले जवळजवळ काही सेट एक्झामला वगैरे क्वेश्चन येतात. त्यामुळे MK नाईकचं जे पुस्तक आहे शक्यतो घ्या.
फार चांगला आहे. मी सुद्धा इथं ज्यावेळेस सेटची एक्झाम वगैरे देतो त्यावेळेस अभ्यासलं तर अशा प्रकारे चांगला अभ्यास करा. आणि मी जी व्हिडिओ हा माझा पहिलाच व्हिडिओ त्यानंतर मी तुम्हाला तशी व्हिडिओ वगैरे पाठवत राहील. थँक्यू.